ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತಾ ಪಣೀಶ್ ಅವರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತಾ ಪಣೀಶ್ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಾಳಮಾಲಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ಬಂಧವು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಧಭಾರತರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಕುಚುಪುಡಿ ಶೈಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನರ್ತಕಿಯು ಆಹಾರ್ಯ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸುವರು. ಇದು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಮಾಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಲಾಸ್ಯ ತಾಂಡವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೃತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೃತ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಿವನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಶಿವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನೀನು ಕನ್ಯೆಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಎಂದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಿನ ಗುರುತನ್ನು ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನೀನು ಕಪಟಿ ಎಂದು. ಹೀಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಪರಮಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮನ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಿರಾತಕನಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬೆವರಿನ ಗುರುತು ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅಂಗಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಾದೆ ಎಂದು, ಹಾಗೂ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ಕುಡಿದು ನೀಲಕಂಠನಾದೆ ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಈ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತಾ ಪಣೀಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿರಾಜ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪರವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಗಳಾದ ಗಾನಕಲಾಭೂಷಣ ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. त्वमसि समायुक्तं समयानि त्वम् आत्मा त्वं किं परं देवो ಶಶಿಧರುಡು ಸಭಕು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರುಂಡೆ ಬಿಡಲೆ ಬೇಕತು ಶಶಿಧರುಡು ಸಭಕು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರುಂಡೆ ಬಿಡಲೆ ಬೇಕತು ಶಶಿಧರುಡು ಸಭಕು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರುಂಡೆ ಬಿಡಲೆ ಬೇಕತು ಶಶಿಧರುಡು ಸಭಕು ಅರ್ಧನಾರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮಾಂಬರುಡು ಪ್ರಿಯಮುನ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮಾಂಬರುಡು ರಯಮುನ ಚಿಚ್ಚು ಕಂಟಿವೇರು ರಯಮುನ ಚಿಚ್ಚು ಕಂಟಿವೇರು
శశిధరుడు సభకు అర్ధనారీశ్వరుడే. ముచ్చగములకు మూలపుటమ్ముగ ముచ్చగములకు మూలపుటమ్ముగ వెలుగించేది పరాశక్తి వెలుగించేది పరాశక్తి మమ భాగమున తీరుగ వెలసిన మమ భాగమున తీరుగ వెలసిన ఒయలు మీర నడను గల్గుతేరు ఒయలు మీర నడను గల్గుతేరు అర్ధనారీశ్వరుడే. వెడలి వేగతో శశిధరుడు సభకు అర్ధనారీశ్వరుడే. జటలల్లాడగ జగములు అదరగ జటలల్లాడగ జగములు అదరగ కనకాంబరియే కరుణ జూపగ కనకాంబరియే కరుణ జూపగ ధీం తకిట తక ధీం తకిట తక ధీం ఇగరి సరి ధీం ధీం తకిట తక ధీం తకిట తక ధీం నిగరి సరి ధీం సగరి సని దని సని రవ మగరి తకిట ధీం తకిట ధీం తక తరికిట తక భుసభుసలాడే నాగాభరణుడు భుసభుసలాడే నాగాభరణుడు కరకంకణముల నిక్వణ ధ్వనులు కరకంకణముల నిక్వణ ధ్వనులు ప్రళయ భయంకర కపాలమాలలు ప్రళయ భయంకర కపాలమాలలు పార్వతిಗಳ ಮುನ ಮಂದಾರములు పార్వతిಗಳ ಮುನ ಮಂದಾರములు జగదేక మాత గిరిరాజ తనయ జగదేక మాత గిరిరాజ తనయ జగదేక పిత్రే పరమేశ్వరుడు జగదేక పిత్రే పరమేశ్వరుడు అర్ధనారీశ్వరుడే. వెడలి వేగతో శశిధరుడు సభకు అర్ధనారీశ్వరుడే. అంతటా పరమేశ్వరుడు గంగాదేవిని శిరమున అలంకరించుటచే పార్వతీదేవి మిక్కిరి కోపముతో ఈ విధముగా అరుదించుచున్నదనగా విడలే వచ్చేను బయ్యారి విడలే వచ్చేను బయ్యారి పొయ్యలు మీర పరమేశుని దాసుని జయ చూసి విడలే వచ్చేను బయ్యారి పొయ్యలు మీర పరమేశుని దాసుని జయ చూసి విడలే వచ్చేను బయ్యారి పొయ్యలు మీర పరమేశుని దాసుని జయ చూసి విడలే వచ్చేను బయ్యారి పొయ్యలు మీర పరమేశుని దాసుని జయ చూసి విడలే వచ్చేను బయ్యారి సరసిజ రుణపాణి సజల జనయ వేణి సరసిజ రుణపాణి సజల జనయ వేణి సరస కోకిలవాణి శ్యామ నిత్య కళ్యాణి సరస కోకిలవాణి శ్యామ నిత్య కళ్యాణి విడలే వచ్చేను బయ్యారి అడిగెద పరమేశుడనుచు కేల శితమునగదియుల్నదనుచు అడిగెద పరమేశుడనుచు కేల శితమునగదియుల్నదనుచు విరసమున సరస చేరి తరుణి పదింపదిగ పరమేశుడు వేడగ వెడలే వచ్చేను బయ్యారి అమ్మా మీరు ఈ సభకు వచ్చుటకు కారణమేమి అమ్మా? విప్రోత్తమ ఆకర్ణించుము
జపములు తపములు సలుపితే వినయమున కోరి శివుని మతి మతిని తరులని గిరులని ఎంచక ముదమున తపమాచరించే ఇట్లను పంచాగ్ని నడుమున జొచ్చితి ప్రియమున ప్రాయోపవేశమున హరుని గోరి ఇగుములు ప్రెక్కులు బడసితి నయమున ఎల్లరూ మెచ్చగ హరుని చేర ఈటులని కట్లు పాలైతే హరుని పొంద గంగాతలపై నిడుకొని ముదముతో శివుడు తిరుగాడు చూడ ఎటులని నోర్తునయ్యా ఎటులని నోర్తునయ్యా తెలుపుమయ్యా నా ఇక్కట్లు బాధనలు నా ఇక్కట్లు బాధనలు అమ్మా స్వామివారు ఇటువైతే ఏతించుచున్నారు. పరమశివుడు ప్రమదాదులు కొలువగది మిందిమితయని నటనము సలుపగ అరుడుచుండె పరమశివుడు సెభకు నంది వాహనుడు పరమశివుడు ప్రమదాదులు కొలువగది మిందిమితయని నటనము సలుపగ అరుడుచుండె పరమశివుడు సెభకు నంది వాహనుడు పరమశివుడు ప్రమదాదులు కొలువగది మిందిమితయని నటనము సలుపగ అరుడుచుండె పరమశివుడు సెభకు నంది వాహనుడు పరమశివుడు ప్రమదాదులు కొలువగది మిందిమితయని నటనము సలుపగ అరుడుచుండె పరమశివుడు సెభకు నంది వాహనుడు పార్వతి నరయగ పరమ పావనుడు పరిపరి విధముల పరితపించయగ పార్వతి నరయగ పరమ పావనుడు పరిపరి విధముల పరితపించయగ సురభూసురులో అచ్చరి పొందగ సురభూసురులు అచ్చరి పొందగ నెచ్చలికై చిచ్చర కంటిరయమున నెచ్చలికై చిచ్చర కంటిరయమున పరమశివుడు ప్రమదాదులు కొలువగది నిదింతయని నటనము సలుపగ అరుదుచుండె పరమశివుడు సెభకు. పరమేశ్వర పార్వతీదేవిని విడనాడే ఈ విధముగా ఒంటరిగా తిరుగాడుచుంటటుకు కారణమేమి? త్రిపురాసుర సంహారానంతరం ప్రళయకాల మహోగ్రజ్వాలకు తాళలేక స్థిరచిత్తుండనై తపమాచరించుగా పార్వతీదేవి మిక్కిలి కోపముతో విడిచిపోయినది. స్వామి, అమ్మవారు ఇటువైపే ఏతించుచున్నారు. వ్యోమకేశ నీడు మోము స్వేదమాయే ముంగురుಳು చేదరవే మీద ఏమేర వ్యోమకేశ నీడు మోము స్వేదమాయే ముంగురుಳು చేదరవే మీర ఏమేర ఆదికీరాతుడనై మృగమూల వేటాడ మోము శైద మాయమే ఓ ఇంటి ఆదికీరాతుడనై మృగమూల వేటాడ మోము శైద మాయనే
మృగముల వేటాడ మృగముల వేటాడ మృగముల వేటాడ మృగముల వేటాడ మోమూషైద మాయమే ఓ ఇంటి మోమూషైద మాయమే ಮಗುವ ಪದಲು ತೂಗ ಮುಮೂನ ಅಂತೀನಿ ಮಗಲು ಪಲ್ಕುಟ ಮೇಲರ ಏನರ ಮಗುವ ಪದಲು ತೂಗ ಮುಮೂನ ಅಂತೀನಿ ಮಗಲು ಪಲ್ಕುಟ ಮೇಲರ ಏನರ దుష్ట సంహారమున అంగారమున దాంచి పాలనేత్రుడనైతినే ఓ ఇంటి దుష్ట సంహారమున అంగారమున దాంచి పాలనేత్రుడనైతినే అంగారమున దాంచి అంగారమున దాంచి అంగారమున దాంచి అంగారమున దాంచి పాలనేత్రుడనైతినే ఓ ఇంటి పాలనేత్రుడనైతినే కలికి కన్నుల కాటుక గళమున గంటేని జానతనము మానర మనర కలికి కన్నుల కాటుక గళమున గంటేని జానతనము మానర మనర అమరుల ప్రార్థన అంగీకరించేది గరల కంటుల నైదినే ఓ ఇంటి అమరుల ప్రార్థన అంగీకరించేది గరల కంటుల నైదినే అంగీకరించేది 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 గరల కంటుల నైదినే ఓ ఇంటి గరల కంటుల నైదినే అని ఈ ప్రకారంబుగా పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి తన మనంబును ఒప్పున రీతి పలు పలు విడముల బోధించి ఆమెకు తన అర్ధ శరీరమొసగి అర్ధనారీశ్వరుడయే దిగి దిగితై తగదిత్తై తగదిత్తై తా దిగి దిగితై తగదిత్తై తగదిత్తై తా దిగి దిగితై తగదిత్తై తగదిత్తై తా దిగి దిగితై తగదిత్తై తగదిత్తై దొద్దున కదిమిద దొద్దున కదిమితై దొద్దున కదిమిన దొద్దున కదిమి దొద్దున కదిమి దొద్దున కదిమి కిణ 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 తరికిట జను 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 తరికిట ధిమి 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 తరికిట జను 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 తరికిట కిణ కిన్నాం ధిమ్మి జను జన్నాం ధిమ్మి ధిమి ధిమ్నాం ధిమ్మి జను జన్నాం ధిమ్మి తణం జనం తణం కిటత తళంకుతం కిడతకి తరిగిడతం తళంకుతం కిడతకి తరిగిడతం తళంకుతం కిడతకి తరిగిడతం తుంగ తుంగ కన్నం కిట దిత్త తుంగ కిట నత్త నం కిట తక్కిడత దిక్కిడత తం కిడత నం కిడత నక్కణ కిన్న నాం ధాన డిమ్ డిమ్ తిమ్మికి నం త థీకి నం త తిమ్మిత తోం కిడతక తిమ్మిత తోం కిడతక తిమ్మిత తోం చాంపేయ గౌరార్ధ శరీరకాయ कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकाय च जटाधराय नमो शिवाय च नमः शिवाय మందారమాల కలితాలకాయ
पालमालाङ्कृत कन्दराय हे माङ्गधायै भुजगाङ्गदाय नमो शिवाय च नमः शिवाय प्रपञ्च सृष्ट्युत्सव लास्यकायै समस्त संहारक ताण्डवाय जगज्जनन्यै च जगदेकपित्रे नमो शिवायै च नमः शिवाय नमो अर्धनारीश्वर नमो अर्धनारीश्वर नमो अर्धनारीश्वर नमो अर्धनारीश्वर नमो ಈ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿದು ಹಂಗಾರೆ? ಇದು ವಯೋವೃದ್ಧರಲ್ಲ, ಕಲಾವೃದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾಳೆ ಸಂಗೀತ. ಅವರ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವರ ನೃತ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ನೃತ್ಯವೇ ಅವರ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಅವರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಂತಹ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ವಿಚಾರವಾಗಂತೂ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಇದು ಅವರ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದೇ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರುನಾಡ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇತನ, ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ, ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಾಲ್ಯಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಾಲ್ಯ ಚೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ, ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವಾರಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪೋಗೋ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕಿಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಾಟ್ಯ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರುನಾಡ ಕಲಾತಿಲಕ, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ನೃತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಿಂಹನಂದಿನಿ ನೃತ್ಯ, ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 111 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತಾ ಪಣೀಶ್ ಅವರದಾಗಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 2010 ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಏನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ 10 ಜನ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಗೀತ ಪಣಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ ಟ್ರಾವಂಕೋರ್ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ರವರ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮರಕತ ಮಣಿಮಯ ಉತ್ತುಕಾಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಈ ನೃತ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಚೊಂಬನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು. ನಾವು ರುದ್ರಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಂಕೇತಿಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತ ಪಣೀಶ್ರವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅವರೊಂದು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅವರು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆದರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾವೇ ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದೆ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನು ಬೇಕಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಗಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಭಾತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವಾಗ ಅಳಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ನೋಡುವಂಗಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60-65 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಡೋವಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡೋವಂಥ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಟಿ ವಿಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಿಂದ ಅಷ್ಟಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಈಗ ಯುವಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನೇ ಆದರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಸುಮ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಪಾಪ ಪುಟ್ಟು ಮಗು ಅದೇನೋ ಒಂದು ತಾಳ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಅಂತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಪಾಪ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀರ ನಮ್ಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತ ಅವರು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಣೀಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರಂತೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಲೆಗಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗುರುಗಳ ಮಗನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಒತ್ತಾಸೆ ಬೇಕೋ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಕಲಾಕುಸುಮ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಣೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ.
ಈಗ ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತರವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. उत्तुङ्गोल्लासे नासम् उत्तुङ्गोल्लासे नासम् हरिमणिमुकुर प्रोलसद्घण्टपाळि हरिमणिमुकुर प्रोलसद्घण्टपाळि व्यलोल कर्णपासाञ्चित मकरमणिकुण्डल द्वान्तदीप्रं व्यलोल कर्णपासाञ्चित मकरमणिकुण्डल द्वान्तदीप्रम् उन्मील्य दन्तपन्थी स्फुरतरुणतरुच्छाया बिम्बातरान्तः उन्मील्य दन्तपन्थी स्फुरतरुणतरुच्छाया बिम्बातरान्तः प्रीतिप्रश्यन्ति मन्दस्मित मधुरतरं वक्त्रमुद्भासिता मे प्रीतिप्रश्यन्ति मन्दस्मित मधुरतरं वक्त्रमुद्भासिता मे ತುಂ ದಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂದ ತುಂ ದ ತತ್ತುಂ ತಕ್ಕ ತುಂ ತ ತತ್ತುಂ ತ ತುಂ ತ ತತ್ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂದ ತುಂ ತ ತತ್ತುಂ ದಕ್ಕ ತುಂ ತ ತತ್ತುಂ ತ ತುಂ ತ ತತ್ತುಂ ದಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂದ ತುಂ ದ ತತ್ತುಂ ದಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ತಕ್ಕ ತುಂ ದ ತತ್ತುಂ ದಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂದ ತುಂ ದ ತತ್ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂ 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 ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ತ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ತೈ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಟತಕ ದರಿಗಿಟ ತುಂ ಮರಕತ ಮಣಿ ಮಯ
ಜಗನ್ನಾಥ ಹೃದಯ ಕಮಲ ನಿರಂತರ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೃದಯ ಕಮಲ ನಿರಂತರ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೃದಯ ಕಮಲ ನಿರಂತರ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೃದಯ ಕಮಲ ನಿರಂತರ ಜಗನ್ನಾಥ ತಾಂ ತಕಿಟ ತಕ ತಕ ದಿಮಿ ತಕ ಜನ ತಕನು ಸರಿ ಮಗರೆ ದ ಸರಿ ಮಪ ತಾಂ ತಕಿಟ ತಕ ತಕ ದಿಮಿ ತಕ ಜನ ತಕನು ಸರಿ ಮಗರೆ ದ ಸರಿ ಮಪ ತಜನು ಸರಿ ಮಗರೆ ದ ಜಂ ಜಂ ತಕಿಟರಿ ತಾಂಗಿಣ ದ ಪ ಮಗರೆ ತದಿಂಗಿಣ ದ ತಜನು ಸರಿ ಮಗರೆ ದ ಜಂ ಜಂ ತಕಿಟರಿ ತಾಂಗಿಣ ದ ಪ ಮಗರೆ ತದಿಂಗಿಣ ದ ಮರ ಕದ ಮಣಿ ಮಯ ಚೇಲ ಮರಕತ ಮಣಿಮಯ ಚೇಲ ಮಾನಿತ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಳ ಮಾನಿತ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಳ ಮಾಪಾಲಯ ವರ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಮಾನಿತ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಳ ಮಾಪಾಲಯ ವರ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಮಾನಿತ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಳ ಮಾನಿತ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಳ ಮಾಪಾಲಯ ವರ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಮಾನಿತ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಳ ಮಾನಿತ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಳ ಮಾಪಾಲಯ ವರ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಮಾನಿತ ಗುಣಶೀಲ ಸಾನಿದ ಪಮಗರಿ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ದಸರಿ ಮಾಗರಿ ಮುರಳೀಧರಾನಂದ ಸಾನಿದ ಪಮಗರಿ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ದಸರಿ ಮಾಗರಿ ಮುರಳೀಧರಾನಂದ ಮುಕುಂದ ಮಮ ಮಾನಸ ಪದ ಸರಸಿ ಯುಗದಳ ಯುಗಡ ಮುಕುಂದ ಮಮ ಮಾನಸ ಪದ ಸರಸಿ ಯುಗದಳ ಯುಗಡ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ರಹಿತ ವೈಭವ ಆನಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಮ ರಕ್ಷಕ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ರಹಿತ ವೈಭವ ಆನಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಮ ರಕ್ಷಕ ತಕಿಟ ದ್ರಿಮಿತ ತಕ ತಕ ದಿಮಿ ತೋಂ ತಕ ತಕ ದಿಗ ತೋಂ ತಕ ದಿರಣ ತಕಿಟ ದ್ರಿಮಿತ ತಕ ತಕ ದಿಮಿ ತೋಂ ತಕ ತಕ ದಿಗ ತೋಂ ತಕ ದಿರಣ ವನ ಜನಯನ ರಾಧ ಮುಖ ಮಧುಕರ ರಸಿಕ ರಸಿಕ ವರ ರಾಸ ವಿಲಾಸ ವನ ಜನಯನ ರಾಧ ಮುಖ ಮಧುಕರ ರಸಿಕ ರಸಿಕ ವರ ರಾಸ ವಿಲಾಸ ವನ ಜನಯನ ರಾಧ ಮುಖ ಮಧುಕರ ರಸಿಕ ರಸಿಕ ವರ ರಾಸ ವಿಲಾಸ ವನ ಜನಯನ ರಾಧ ಮುಖ ಮಧುಕರ ರಸಿಕ ರಸಿಕ ವರ ರಾಸ ವಿಲಾಸ ವನ ಜನಯನ ರಾಧ ಮುಖ ಮಧುಕರ ರಸಿಕ ರಸಿಕ ವರ ರಾಸ ವಿಲಾಸ ವನ ಜನಯನ ರಾಧ ಮುಖ ಮಧುಕರ ರಸಿಕ ರಸಿಕ ವರ ರಾಸ ವಿಲಾಸ ತಕಿಟ ತ್ರಿಮಿತ ತಕ ತಕ ದಿಕ ತೋಂ ತಕ ತಕ ದಿಕ ತೋಂ ತಕ ತೋಂ ತಕ ದಿರಣ ತಕಿಟ ತ್ರಿಮಿತ ತಕ ತಕ ದಿಕ ತೋಂ ತಕ ತಕ ದಿಕ ತೋಂ ತಕ ತೋಂ ತಕ ದಿರಣ ನವ ರಸ ಗತಿ ಕಟಿ ಶೋಭಿತ ವಲ್ಲಭ ನವ ವ್ರಜ
ಕನಕಮಣಿಮಯ ನೂಪುರ ಚರಣ ತಕದಿಕತೋ ತಕತೋ ತಕದಿರನ ಕನಕಮಣಿಮಯ ನೂಪುರ ಚರಣ ತಕದಿಕತೋ ತಕತೋ ತಕದಿರನ ಕನಕಮಣಿಮಯ ನೂಪುರ ಚರಣ ತದ್ದಣ್ಣ ದಣ್ಣ ತಜ್ಜಣ್ಣು ಜಣ್ಣು ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತದ್ದಿ ತಗದಿನ ತುಂ ತದ್ದಣ್ಣ ದಣ್ಣ ತಜ್ಜಣ್ಣು ಜಣ್ಣು ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತಗದಿ ತಗದಿನ ತುಂ ತದ್ದಣ್ಣ ದಣ್ಣ ತದ್ದಿ ತಗದಿನ ತುಂ ತಜ್ಜಣ್ಣು ಜಣ್ಣು ತಗದಿ ತಗದಿನ ತುಂ ತದ್ದಿ ತಗದಿನ ತುಂ ತಗದಿ ತಗದಿನ ತುಂ ತಗದಿನ ತುಂ ತಗದಿನ ತುಂ ತಗದಿನ ತುಂ ತದ್ದಿತ್ತಕದಿನ ತುಂ ದಿತ್ತಕದಿನ ತುಂ ತಕದಿನ ತುಂ ತದಿಂಗಿಣದ ತಕ ತದಿಂಗಿಣದ ತಕದಿಕು ತದಿಂಗಿಣದ ತದ್ದಿತ್ತಕದಿನ ತುಂ ದಿತ್ತಕದಿನ ತುಂ ತಕದಿನ ತುಂ ತದಿಂಗಿಣದ ತಕ ತದಿಂಗಿಣದ ತಕದಿಕು ತದಿಂಗಿಣದ ತದ್ದಿತ್ತಕದಿನ ತುಂ ದಿತ್ತಕದಿನ ತುಂ ತಕದಿನ ತುಂ ತದಿಂ ತರ್ಗಿಡ ತಕ ತದಿಂ ತರ್ಗಿಡ ತಕದಿಕು ತದಿಂ ತರ್ಗಿಡ ತಕದಿಕತೋ ತಕತೋ ತಕದಿರನ ಕನಕಮಣಿಮಯ ನೂಪುರ ಚರಣ 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 ತದಿದ್ದಿದ್ದಿ ತಕ ತಜಂ ಜಂ ತದಕ ತದಿದ್ದಿದ್ದಿ ತಕ ದಿಂ 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 ತಜಂ ತರ್ಗಿಡತಕದಿಂದ ದಣ್ಣಂ ತರ್ಗಿಡತಕದಿಂದ ತರುಂ ತರ್ಗಿಡತಕದಿಂದ ದಿಂ 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 ದಿನ ಕಿಡತಕ 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 ದಿಂ ದಿಂ ದಿನ ಕಿಡತಕ 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 ದಿಂ ತಕದಿಕತೋ ತಕತೋ ತಕದಿರನ ಕನಕಮಣಿಮಯ ನೂಪುರ ಚರಣ ತಕದಿಕತೋ ತಕತೋ ತಕದಿರನ ಕನಕಮಣಿಮಯ ನೂಪುರ ಚರಣ ತಕದಿಕತೋ ತಕತೋ ತಕದಿರನ ಕನಕಮಣಿಮಯ ನೂಪುರ ಚರಣ ತಜಂ ತರ್ಗಿಡತಕ ತದ್ದಿತಂ ಕಿಡತಕ ತರ್ಗಿಡತಕ ತಜಂ ತರ್ಗಿಡತಕ ದಿಂ 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 ತಜಂ ತರ್ಗಿಡತಕ ತದ್ದಿತಂ ಕಿಡತಕ ತರ್ಗಿಡತಕ ತಂ ತಕದುಂ ತಕ್ಕದ್ದಿಂ ತತ ತಜಂ ತರ್ಗಿಡತಕ ತದ್ದಿತಂ ಕಿಡತಕ ತರ್ಗಿಡತಕ ತಜಂ ತರ್ಗಿಡತಕ ತರ್ಗಿಡತರ್ಗಿಡತರ್ಗಿಡತುಂ ತಜಂ ತರ್ಗಿಡತಕ ತರ್ಗಿಡತರ್ಗಿಡತರ್ಗಿಡತುಂ ತಜಂ ತರ್ಗಿಡತಕ ತರ್ಗಿಡತರ್ಗಿಡತರ್ಗಿಡತುಂ 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 ತರ್ಗಿಡತುಂ 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 ತರ್ಗಿಡತಕ ದಂಡತ್ತದಿಂದ ದಂಡತ್ತದಿಂದ ತರ್ಗಿಡತಕ ದಂಡತ್ತಜ್ಜಣ್ಣು ದಂಡತ್ತಜ್ಜಣ್ಣು ತರ್ಗಿಡತಕ ದಂಡತ್ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಂಡತ್ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ತರ್ಗಿಡತಕ ದಂಡತ್ತಕ್ಕ ದಂಡತ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಿಡತಕ ದಾಂಗಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಕ ದಾಂಗಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಕ ದಾಂಗಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಕ ತದ್ದಿತ್ತ ತಜಂ ತದ್ದಿಗೆಣ್ಣ ತದಿತ್ತ ತಜಂ ತದ್ದಿಗೆಣ್ಣ ತದಾ ತಜಂ ಕಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಂ ಕಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಂ ಕಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಕ ತದಿತ್ತ ತಜಂ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಗೆಣ್ಣ ತದಿತ್ತ ತಜಂ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಗೆಣ್ಣ ತದಾ ತಜಂ ಕಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಂ ಕಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಂ ಕಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಕ ತದಿತ್ತ ತಜಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತದ್ದಿಗೆಣ್ಣ ತದಿತ್ತ ತಜಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತದ್ದಿಗೆಣ್ಣ ತದಾ ತಜಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡತಕ ದರ್ಗಿಡತಂ ತಕದಿಕತೋ ತಕದಿರನ ಕನಕಮಣಿಮಯ ನೂಪುರ ಚರಣ ಕಲ್ಪಿತ ಕಲಿ ಕಲುಷಧ್ವನಿ ಮರ್ದನ ಕಾಳಿಗನಾರ್ದನ ಕಲಿತ ಜನಾರ್ದನ ಕಲ್ಪಿತ ಕಲಿ ಕಲುಷಧ್ವನಿ ಮರ್ದನ ಕಾಳಿಗನಾರ್ದನ ಕಲಿತ ಜನಾರ್ದನ ತಾಂ ತಕಿಟ ತಕ ತಕದಿಮಿ ತಕ ಜಣ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಕೃತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಿಂಹನಂದಿನಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕುಮಾರಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗುರುಗಳಾದ ಗಾನಕಲಾಭೂಷಣ ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ, ನಾನೇ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೊಬಿಡಪ್ಪ. ಈ ವೇದಿಕೆ ನೋಡಿ ನಿಂಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ತುಂಬ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಗುರುಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ವಾಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸ್ತೀಯೋ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ವೀಣಾ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಗುರು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಮಾಡೆಲ್ ಗುರು, ಮಾಡೆಲ್ ಶಿಷ್ಯೆ. ನಿನಗೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾನು ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ನೌ. ನಾನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕಲಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹಾಂ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಲೆ ಸರಿ, ನಮಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದು, ನಾವು ಬರ್ಬೋದು ಅವಾಗ. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಬಟ್ ಎರಡೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ನೃತ್ಯ ಹೇಗಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯುವರ್ ಡಾನ್ಸ್? ಐ ವಿಲ್. ಅಲ್ಲ, ಯು ಮೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯುವರ್ ಡಾನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೀಯೋ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ನೀನು ಯುವರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲೂ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋ, ರುದ್ರಪಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಸಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾಮನಾಥ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸು ಪೇಷಂಟು, ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೃತ್ಯ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ನಾವು? ಇದು. ಓ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಐಸೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜಾ ಅಥವಾ ಜನಗಳ? ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಮತ್ತು ವೀಣಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ನಿಜ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ 12 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅದು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಯಸ್ಸದು. ಅಂತಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಈ ಏಜ್ಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಮಗುಗೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕರಗತವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರಳುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದೀಗಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅರಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಣೀಶು, ಜಯಶ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಭಿರುಚಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು
ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವಳಿಗೆ ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಣೀಶ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅವಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 48 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತವಳು ಮಾಡಿರೋದು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅವಳ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ದೂರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮಗು ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ 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 ಹೀಗೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ 12 ವರ್ಷದ ಮಗು ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅದೇ 20 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಈಗ 12 ವರ್ಷ ಮಾಡೋ ಥರವೇ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನರ್ತಕಿಯಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ ಒಂದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದೂರ ಇದೆ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ದೂರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ.